Happy day. 12th Computer Science, Chapter 5, Python, Variables and Operators. So, what are the concepts you are learning in this video? Python Introduction, Programming in Python, Python Data Types, Input and Output Function in Python, Comments, Indentation in Python. First, let us see. Python is nothing but it is a programming language. Python means what? It is a programming language. Okay. What is program? Why we are using this program? Why do we need to study programming? So what are the benefits of using program? So variety of questions rising. Okay. So, but you know one thing, nowadays everyone using social websites. Okay. Facebook, Twitter, and everyone playing games. Okay. Candy Crush and then Free Fire, PUBG, these are all. Okay. So do you know how these applications are working? We are using that social websites and playing games. Okay. But you don't know how the applications are working. Okay. All the applications are created by using programming languages. All the applications are created by using programming languages. Okay. Whatever applications we are using, the computer, mobile, that applications are created by using programming languages. Okay. Introduction. பைத்தான் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே. எதுக்காக பைத்தா ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்ன? எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம்? அதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்கிறோம். ஓகேவா? சோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து சோஷியல் வெப்சைட்ஸ் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர். ஓகே. அதே மாதிரி மொபைல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் நம்ம விளையாடுறோம். ஓகேவா? கேண்டி கிரஷ் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரீ ஃபயர், பப்ஜி, ஓகே, எக்ஸெட்ரா. சோ இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியுமா? இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் மூலியமா தான் நமக்கு ஒர்க் ஆகுது. ஓகேவா? சோ இதுதான் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஓகே. மெயின் யூசஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஓகே. ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? எந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்றது ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலியமா தான். ஓகே. Next, let us see why Python. Okay. Python being popular is used by a number of tech giants like Google, Instagram, Pinterest, Yahoo, Disney, IBM, Nokia, etc. Okay. So this Python is today trending programming language. This Python today trending programming language. Okay. It is very popular in the largest companies, Google, Instagram, Pinterest, Yahoo, Disney, IBM, Nokia, these are all very popular companies. Okay. Many companies using this Python language nowadays. Okay. Nowadays, many companies using Python programming languages. Okay. In this Google company, by using this Python in search. Okay. எதுக்காக கூகுள் கம்பெனில வந்து பைத்தான் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா சர்ச் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? அதே யூடியூப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாவே யூடியூப் வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜஸ்ல தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா மேடு பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ the IEEE Spectrum magazine published the Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York, ranked Python as the top language for 2018 for the second consecutive year. Okay. அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா IEEE இன்ஜினியர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூயார்க்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஒரு மேகசின். ஓகேவா? அந்த மேகசின்ல பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் அப்படிங்கிறது டாப் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. ஓகேவா? பைத்தான் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா டாப் லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஓகேவா? The engineers published Python as a top level programming language. Okay. So but Python stands at first place, which means it scored 100%. It scored 100%. Okay. C++ scored 99.7. Java scored 97.5, C 96 up to assembly வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஸ்கோர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. எங்க அப்படின்னா IEEE ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ பைத்தான் வந்து 2018ல டாப் லாங்குவேஜா இருக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் let us see definition. Okay. What is Python? Python means what? Python is a general purpose programming language. Python means what? It is a general purpose programming language. At the same time, it is an high level language. Okay. It is a high level language. Okay. Python, it supports
both procedural and object-oriented programming approaches. Okay, Python supports both procedural and object-oriented programming approaches. Procedural programming means what? C, Fortran, Pascal. These are the examples of procedural. Okay. Object-oriented programming means what? C, C++, Java, C Sharp. These are all object-oriented programming approaches. Okay. பைத்தான் அப்படிங்கிறது என்ன? பைத்தான் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஜெனரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். பைத்தான் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். பைத்தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் சப்போர்ட் பண்ணும். ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா சி, பாஸ்கல், ஃபோர்ட்ரான் சொல்லலாம். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா, சி ஷார்ப் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், who created பைத்தான்? பைத்தான் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்க? ஓகேவா? பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிரியேட்டட் பை கைடோ வான் ரோசம் from CWI, which is the National Research Institute for Mathematics and Computer Science in Netherlands. Okay, the language was released in the year of 1991. Okay, so Python அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்க? கைடோ வான் ராசம். எங்க? CWI. ஓகேவா? ஸோ நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் and the computers in Netherlands. Okay, Python program language was created by Guido van Rossum. Okay, in Netherlands. Okay, the year was released in 1991. Next, key features of Python. Okay, next let us see about key features of Python. Okay, so it is a general purpose programming language. Already you know Python is what? It is a general purpose programming language which can be used for both scientific and non-scientific programming. Okay, used for both scientific and non-scientific programming. Okay, so we can use this both scientific and non-scientific programming. Okay, so we can use Python language anywhere. You can Python language anywhere. You build anything using Python language. Okay, you can build any application using Python language. That means scientific and non-scientific. That means what? Scientific and non-scientific. By using this Python application, you can develop software, web applications, and many applications. Okay, software, web applications, and many applications. Okay, once again repeat that. Python means what? It is a general purpose programming language we can use for both scientific and non-scientific programming. Okay, we can use this Python language anywhere. Okay, anywhere you can develop any applications. You can develop any application using this Python. So that's why scientific and non-scientific programming. Okay, next point is it is a platform independent programming language. It is what? It is a platform independent programming language, which means you can run the same code in different OS. Okay, you can run the same code in different OS. Okay, platform means what? OS. Okay, OS means what? Operating system. Okay, you can run the same code in different OS without any changes. Okay, such as Windows irukla, Mac irukla, Linux irukla. Okay, so you can run Python code in any operating system. Next point, the programs written in Python are easily readable and understandable. Okay, so what it does mean? Python program is very simple program. Okay, Python program is what? It is very simple program because C, C++, Java programming languages having syntax and header files, okay, main function and so on. But Python programming language, it's very simple and you can easily understand because Python code, it's look like a normal English code. Okay, once again repeat that key features of Python. Okay, Python அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அட் த சேம் டைம் இதை வந்து நம்ம சயின்டிபிக்காவும் நான் சயின்டிபிக் ப்ரோக்ராமிங்காவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா பைத்தான் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி நீ என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணாலும் உன்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் வேணாலும் உன்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம
பைத்தான் அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த பிளேஸ்ல வேணாலும் உன்னால யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டா இருக்குன்றாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இப்ப நான் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் பாசிபிள். என்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இண்டிபெண்டன்ட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே. இண்டிபெண்டன்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கும்போது நம்ம கோடிங்ஸ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாம எந்த ஒரு ஓஎஸ்ல வேணாலும் என்னால கிரியேட் பண்ண முடியும். எந்த ஒரு ஓஎஸ் வேணாலும் என்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பைத்தான்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா ரீட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஈஸியா ரைட்டும் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன இருக்கும்னா ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும், கர்லி பிரேசஸ் இருக்கணும், செமிகோலன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே இருக்காது. இருக்கும். பட் அது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சோ இது சிம்பிள் இங்கிலீஷ் கோடா தான் நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? பைத்தான் இஸ் a very simple and then easy readable and understandable program. Okay. Next topic is what is the difference between C and Python program. Okay. So நம்ம லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பைத்தான் கோடிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவாலாம் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும்னு சொன்னோம். ஓகேவா? சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா ஹலோ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும். அது சி ப்ரோக்ராம்ல நான் எப்படி பிரிண்ட் பண்றேன்னு பாருங்க. இதுல ஹேஷ் இன்க்ளூட் stdio.h அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? சி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங்ல நான் ஏதாவது ப்ரோக்ராம் நான் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெட்டர் ஃபைல் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகேவா? ஹெட்டர் ஃபைல் என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் டாட் ஹெட்டர் ஃபைல் மீனிங். ஓகேவா? ஒரு இன்புட்டை வந்து கொடுக்கறதுக்காகவும் அவுட்புட்டை ரிசீவ் பண்றதுக்காகவும் ஹெட்டர் ஃபைல் அப்படிங்கிறது மஸ்ட். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும். அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பிரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். செமிகோலன் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். ரிட்டர்ன் 0ன்னு கொடுத்து கர்லி பிரேசஸ் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நார்மலா ஃபங்க்ஷன் பிளாக் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா வித்தின் கர்லி பிரேசஸ்குள்ள கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சி ப்ரோக்ராம்க்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம். அதே நான் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹலோ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? சோ சி பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் பைத்தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸி readable and understandable code. At the same time, this is normal English code. Okay. Next, let us see about programming in Python. Next, let us see about programming in Python. In Python, programs can be written in two ways. Okay. Programs can be written in two ways. First way is interactive mode. Second way is script mode. First wave is what? Interactive mode. Second wave is what? Script mode. If you need to write Python codes, you can choose any of this code. Okay. If you need to write Python codes, you can choose any one of these codes. Okay. Sorry, modes. Okay. So Python program வந்து பாத்தீங்கன்னா two methodsல உன்னால write பண்ண முடியும். Okay. One is what? Interactive mode. Another one is what? Script mode. Okay. Next, let us see about interactive mode programming. When you start this interactive mode, the following command can be used to invoke Python ideal from Windows OS. Okay, you can start menu and then click all but programs and then select Python 3.x and then select ideal Python 3.x. Okay, we have to select this option to use Python 3.x version. Okay, the version 3.x of Python ideal is used to develop and run Python code. Is used to develop run Python code. Okay, it can be downloaded from the web resources www.python.org. Downloader www.python.org. Okay, from the websites www.python.org, you can download this Python programming using ideal from the website. Okay. Next, you have to select the shortcut icon on the desktop if available. Okay. Shortcut icon is ideal Python 3.7, 3.2. You can
click, double click, immediately the interactive mode programming will be opened on the screen. Okay. What do you mean by IDLE? What is the full form of IDLE? IDLE stands for integrated, okay, integrated development learning environment. Integrated development learning environment. Okay. So once again repeat that. இன்டராக்டிவ் மோட நம்ம எப்படி ஓபன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற மெனுல போயிட்டு ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் தென் செலக்ட் பைத்தான் 3.x ஐடியல் பைத்தான் 3.x நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே இன்டராக்டிவ் மோட் ஓபன் ஆயிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா பைத்தான் ஐகான் வந்து டெஸ்க்டாப்ல இருக்கும். நீங்க இதை டபுள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஓப்பன் ஆயிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த இன்டராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கறத பாத்தீங்க அப்படின்னா www.python.org அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க ஃப்ரீயாவே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. சோ ஐடியல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் interactive mode programming. Okay, you can write the Python code in Python command prompt. Okay, you can write Python code using this Python command prompt. Okay, so Python command prompt always appears on the screen. This is Python prompt code. This Python prompt code always available on the screen. This Python prompt indicates that interpreter is ready to accept instructions. Interpreter is ready to accept instructions. Okay. Next, in interactive mode, Python code can be directly typed on the interpreter displays the result immediately. The interactive mode can be also used as a simple calculator. Okay, so நீங்க interactive modeல ஏதாவது கோடிங்ஸ் நீங்க ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல தான் நம்ம ரைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? சோ இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்வேஸ் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளேல தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்புட்ஸை கொடுக்கறதுக்காகவும் நம்ம அவுட்புட்டை கெட் பண்றதுக்காகவும் இந்த ப்ராம்ப்டை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இன்டராக்டிவ் மோட்ல வந்து பைத்தான் கோடு வந்து டைரக்டாவே நம்ம டைப் பண்ணலாம். நம்ம இமீடியட்டாவே ரிசல்ட் வந்து கெட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ அதனால இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கால்குலேட்டர்னு சொல்றாங்க. இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் கால்குலேட்டர். உங்களுக்கே தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட்டர்ல வந்து 2 + 5 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து 7 அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஓகேவா? சேம் லைக் தட் இன்டராக்டிவ் மோட் ப்ரோக்ராமிங் ஆல்சோ. Next, let us see example 1. See here, this is command prompt. Okay, whatever you are writing any Python code means you have to use this prompt. Okay, so 5, okay, plus 10, you can put enter button. Immediately you will receive the output 15. Okay, next 5 + 50 into 10, immediately you will got the result 505. Okay, so it is like here சிம்பிள் கால்குலேட்டர். ஓகேவா? இப்போ 5 + 10 நான் வந்து கொடுத்துட்டு என்டர் கீ பிரஸ் பண்ணோடனே எனக்கு 15 ரிசல்ட் வந்துருச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 5 + 50 into 10 அப்படின்னு நான் இது பண்ண உடனே எனக்கு 505 அப்படின்னு எனக்கு ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஓகேவா? ஸோ இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் மாதிரி நீங்க இன்புட் கொடுக்கவும் அவுட்புட் உடனே ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஓகே, let us see example 2. So here I am writing the code by using interactive mode. How will you identify interactive mode? Yes, this is prompt string. Okay, prompt string பார்த்தாவே அது என்னன்னா interactive mode. Okay, so interactive modeல நான் print அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த print அப்படிங்கிற அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ல பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ அதை நான் டபுள் கோட்ஸ்குள்ள பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கொடுத்து என்டர் கீ பிரஸ் பண்ண உடனே எனக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்கு 10ங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஒய் அப்படிங்கிற வேல்யூக்கு 20 அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். ஸோ அந்த வேல்யூ எனக்கு எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இசட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ பிரிண்ட் அப்படிங்கிற அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி த சம் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இசட்டுக்கு உண்டான வேரியபிள் வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்ண சொல்றேன். அப்ப எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரும்? த சம், ஓகே, 30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட்புட் வரும். ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ரிப்பீட் தட். Print is an output statement. Here I am using interactive mode concept. Interactive mode is okay. So print is an output function. Within output function, one statements are there. What is the statement? Python programming language. The statements
will be displayed on the output screen. Okay, after that I will give one addition program. X is equal to 10. X is a variable. The value is what? 10. Y is a variable. The value is what? 20. Z is equal to X plus Y. That answer will be stored on that variable Z. Next, here I'm using output function. That function is what? Printer. Within double quotes, one statement is that. That statement is what? The sum. After that, I will give one comma. Then I will give variable name, because in the variable, the value is stored to that variables. Okay, so it will be displayed on the screen 30. Okay, next, let us see script mode programming. Next, let us say script mode programming. Script mode programming, basically a script is a text file. Script means what? It is a text file containing the Python statements. Text file containing the Python statements. At the same time, Python scripts are reusable code. Python scripts are called reusable code. Okay, the script or executable statements. Okay, normally script அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல். இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அட் த சேம் டைம் அந்த பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட். பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் மீன்ஸ் வாட்? இட் இஸ் எ executable statement. At the same time, you can reusable that code also. You can reusable code also. Okay, once the script is created, it can be executed again and again without retyping. Once நீ வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா நீ திரும்ப நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப நம்ம டைப் பண்ணாமலே you have to execute again and again. Okay, because the scripts are what? Editable. Script are called editable. Okay, script mode programming means what? A script is a text file. Script means what? It is a text file. It containing Python statements. It containing what? Python statements. Okay, Python scripts are reusable code. Python scripts are what? Reusable code. Okay, script அப்படிங்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல். இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம வந்து தேவைப்படும் போது ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீ ஒன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் நீ கிரியேட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா திரும்ப நீ வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம், எதுவும் டைப் பண்ணாமலே. ஓகேவா? சோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எடிட்டபிள். How to creating script mode in Python? First, you have to choose file menu and then select new or keyboard shortcut key Ctrl+N in Python shell window. Immediately, untitled blank script text editor will be displayed on the screen. Okay, so type the following code in script editor. A is equal to 100, B is equal to 350. A is a variable, B is a variable, C is also a variable. A value is what? 100. B value is what? 350. C is equal to A plus B. That value is stored to that C variable. Then here I am using one output function. That output function is what? Printer. The sum is equal to comma C. So immediately the output will be displayed on the screen. Okay. So script mode open பண்ணனும் அப்படின்னா first file a bit new அப்படின்னு select பண்ணனும். இல்ல Ctrl+N கொடுக்கணும். நமக்கு வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கிரீன் நமக்கு ஓபன் ஆகும். என்ன ஸ்கிரீன் ஓபன் ஆகும்னா untitled blank script text editor. உடனே நீங்க வந்து கோடிங்ஸை டைப் பண்ணலாம். A equal to 100, B equal to 350, C is equal to A plus B. பிரிண்ட்ல வந்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதை கொடுத்துட்டு என்டர் கீ பிரஸ் பண்ணிட்டீங்க, அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு 450 சொல்லிட்டு அவுட்புட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். This is about script in Python. Next, how to save Python script code. Okay, how to save Python script code. Okay, first you have to choose file menu and then save option. Okay, or Ctrl+S or using shortcut key. That shortcut key is what? Ctrl+S. Okay, immediately save as dialog box appears on the screen. Immediately save as dialog box appear on the screen. Okay, after that you have to select the location, then you have to write file name. Okay, in file name box. Okay, file name in file name box, and then Python files are be default saved with the extension .py. Okay, default away Python programs நமக்கு எப்படி சேவ் ஆகும் அப்படின்னா .py அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன்ல தான் சேவ் ஆகும். ஓகேவா? This while creating Python script using
Python script editor, no need to specify the file extension. நம்ம ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்ல. ஜஸ்ட் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டா போதும், இமீடியட்டா நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சேவ் ஆயிடும். ஓகேவா? ஹவு டு சேவ் பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் மீன்ஸ், first you have to choose file and then choose save option or shortcut key Ctrl+S. Immediately the dialog box will be appeared on the screen. After that you have to choose location, then you have to write file name in file name box. After that you have click save button. Immediately the Python program will be saved on your computer. Okay, so the Python files are by default saved with the extension is what? .py. Okay, .py. Okay va? Python program நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுவோம்? ஃபைல் சேவ் ஆர் Ctrl+S. ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். நீ எந்த லொகேஷன்ல சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியோ அந்த லொகேஷனை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைல் நேம் வந்து ஃபைல் நேம் பாக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டா போதும், நமக்கு சேவ் ஆயிடும். பட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா .py அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன்ல தான் நமக்கு சேவ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let us see about executing Python script. ஓகே, நான் ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணிட்டேன், நான் சேவும் பண்ணிட்டேன். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்? ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது இல்லையா? அப்போ சூஸ் ரன் அப்படிங்கிற கமாண்ட்ல போயிட்டு ரன் அப்படிங்கிற மாடியூல் கொடுக்கணும். அப்படின்னா பிரஸ் F5. ஓகேவா? நான் ஃபைல் சேவ் பண்ணிட்டேன். சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன்னா ரன் அப்படிங்கிற மெனுல போயிட்டு ரன் மாடியூல் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா பிரஸ் F5 அப்படிங்கிற கீ நான் கொடுக்கணும். ஓகேவா? இஃப் யுவர் கோட் ஹேஸ் எனி எரர் இட் வில் பி ஷோன் இன் ரெட் கலர் இன் த ஐடில் விண்டோ. சப்போஸ் உங்களோட கோட் வந்து ஏதாவது எரர் அக்கர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெட் கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடில் விண்டோல நமக்கு காட்டும். ஓகேவா? Python describe the type of error occurred. Python வந்து என்ன describe பண்ணுனா errors இருந்தது அப்படின்னா display பண்ணும். Okay, so correct the errors, go back to script editor, make corrections, save the file using Ctrl+S, file save and execute it again. Okay, for all error free code the output will appear on the idle window of Python. Okay, so எப்படி நம்ம execute பண்ணணும்? run அப்படிங்கிற மாடியூல் சூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா F5 அப்படிங்கிற கீ பிரஸ் பண்ணணும். நம்மளோட கோடிங்ஸ்ல ஏதாவது எரர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஐடியல் விண்டோல நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெட் கலர்ல நமக்கு காட்டும். ஓகேவா? திரும்ப நீ என்ன பண்ணுவ? கரெக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரன் பண்ற அப்படின்னா உனக்கு அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்ல தான் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் us see what is the difference between interactive mode and then script mode. Okay, next let us see what is the difference between interactive mode and then script mode. Okay, interactive mode is good for beginners. Interactive mode பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பைத்தான்ல ரைட் பண்றோம், ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்டராக்டிவ் மோட் வந்து நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும். ஓகேவா? பட் ஸ்கிரிப்ட் மோட் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? நமக்கு தெரியல அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றமா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இன்டராக்டிவ் மோடு வந்து குட் ஃபார் பிகினர்ஸ், ஸ்கிரிப்ட் மோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா குட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, நோ நீட் டு சேவ் த கோட்ஸ். ஓகேவா? இன்டராக்டிவ் மோட்ல வந்து சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நீட்ஸ் இல்ல. But if error occurs in your code, you have to retype again and again the same code. Suppose ஏதாவது error வந்து occur ஆயிடுச்சு உங்க கோட்ல அப்படின்னா திரும்ப நீங்க டைப் பண்ணணும். திரும்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? டைப் பண்ணணும். பட் ஆனா ஸ்கிரிப்ட் மோட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகேவா? நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம சேவ் பண்ணுவீங்க, எரர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? திரும்ப நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதை வந்து திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நீ திரும்ப ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் ஸ்கிரிப்ட் மோட்ல கிடையாது. ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்டராக்டிவ் மோட் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் மோட்? இன்டராக்டிவ் மோட் இஸ் குட் ஃபார் பிகினர்ஸ், ஸ்கிரிப்ட் மோட் குட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்சோ. இன்டராக்டிவ் மோட் no need to save the codes, but script mode you have to save the code. Okay, if error occurs in your code means you have to retype again and again the same code in interactive mode. But script mode means no need to retype again and again the same code. You can reuse that code. Okay, you can reuse that code. This is about difference between interactive mode and script mode. Next, let us see about input and output function. Okay, in Python programming languages, a program needs to interact with the user to accomplish the desired task. This can be achieved by using
input output function. What it does mean? In some places, you have to connect with the program. In some places, you have to connect with the program, which means you have to give the input from the input device for getting the specific output, the runtime of your program. Okay. So, okay, this can be done by input and output function. அதாவது என்ன மீன் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூசர் இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னா, இன்புட்டை நம்ம கொடுக்கறதுக்காகவும் அவுட்புட்டை ரிசீவ் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? ஒரு டாஸ்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக இன்புட் நம்ம கொடுப்போம், அவுட்புட்டை ரிசீவ் பண்ணுவோம். அதுக்காக கண்டிப்பா நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும். இதெல்லாமே எது மூலியமா நமக்கு அச்சீவ் ஆகும் அப்படின்னா input output அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் மூலமா தான் நடக்கும். ஓகேவா? So the input function helps to enter data at runtime by the user. This input function helps to enter data at runtime by the user. ஓகேவா? input function அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டேட்டாவை என்டர் பண்றதுக்காக யூசர் வந்து ரன் டைம்ல டேட்டா என்டர் பண்றதுக்காக இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது. வாட் இஸ் த யூசஸ் ஆஃப் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்? அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் இது என்ன ஃபங்க்ஷன்? அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா print function. ஓகே, அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் மீன்ஸ் வாட்? இட் இஸ் a print function. It is used to display the result of the program. It is used to display the result of the program on the screen after execution. On the screen after execution. Okay, execute பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவுட்புட் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக print அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் input function is used to input, print function is used to output. Okay, print function is used to output, input function is used to input. Okay, next what is the uses of input function? What is the uses of input function? It helps to enter the data at runtime by the user, which means after typing the program, you have to run your program to get this output result at that time. You will be asked to enter input value in some places. ஓகேவா? ஒரு சில ப்ரோக்ராம் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போதே இன்புட் வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருவோம். பட் ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் கொடுக்க மாட்டோம், ரன் டைம்ல கொடுப்போம். அந்த டைம்ல நமக்கு இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் print function அப்படிங்கறத நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஏதாவது நீ அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் நினைச்ச அப்படின்னா நீ print function அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இன்புட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வேல்யூஸ் கொடுத்து நான் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு வேல்யூல நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன். அந்த வேல்யூ எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் print அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். லெட் அஸ் see print function in detailed. Print function, the print function is used to display the result on the screen. Print function எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? ரிசல்ட்டை வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன? print function. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, parenthesis bracket அப்படினாவே அது function அப்படின்னு மீனிங். ஓகேவா? சோ இத print statement அப்படின்னு ரீட் பண்ணக்கூடாது. This is print function. Okay, so let us see example 1. Print is an output statement. Within print statement, you have to write some statement. Okay, that statement is printed on the output screen. That statement is printed on the output screen. What is the statement is there? String to be displayed as output. நீ இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள, ட்ரிபிள் கோட்ஸ்குள்ள, சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள நீ என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கறியோ அந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படியே நமக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? அதுக்காக தான் print அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, print அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணணும் நினைச்சீங்க அப்படின்னா you have to use this print function. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்றதுக்காக. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a equal to 10, b equal to 20, c is equal to a plus b. அப்ப 10 plus 20 அப்படிங்கிற 30 அப்படிங்கிற வேல்யூ எனக்கு எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? C-ல எனக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஓகே, அந்த C அப்படிங்கிறது வேரியபிள். சோ C-ல இருக்கிற வேரியபிள்ல இருக்கிற வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? லெட் us see one example. A equal to 100, B equal to 200, C is equivalent to A plus B, and then print of C. Okay, so A means what? It is a variable.
B means what? It is also a variable. C means what? It is a variable. But A க்கு நான் வேல்யூ 100 நான் கொடுத்திருக்கேன். B க்கு நான் வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்கேன்? 200 அப்படி நான் கொடுத்திருக்கேன். C is equal to A plus B ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப A ஓட வேல்யூ B ஓட வேல்யூ எனக்கு எதுல ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா C ல ஸ்டோர் ஆகணும். அப்ப C நான் எப்படி நான் வந்து அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பிரிண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிள் நேம் நான் கொடுத்துட்டா போதும், எனக்கு அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? ஒன்னு ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங், ஏதாவது கமாண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், இல்ல வேரியபிள்ஸ் பிரிண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து பிரிண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? வேரியபிள்ஸ் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுவோம்னா ஆல்ரெடி வேரியபிள் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், அந்த வேல்யூவை அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் print அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஓகே, next let us see another example. Okay, so see here string to be displayed as output variable. So இந்த மெத்தட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாமா? அதாவது என்ன மீன் அப்படின்னா see here இந்த இடத்துல print, okay, டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள the sum, டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா யூஸ் பண்ணி வேரியபிள் என்ன இருக்குங்க C அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அவுட்புட் என்ன தெரியுமா வரும்? the sum. அவுட்புட் என்ன வரும் அப்படின்னா output the sum C ஓட வேல்யூ என்ன? 300 அப்படின்னு எனக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? சோ அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீ ஸ்ட்ரிங்ஸும் வேரியபிள்ஸ் ஒரே டைம்ல கொடுக்கலாம், பட் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா கமா யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸ்ட்ரிங்ஸை கொடுக்கும்போது டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூ பிரிண்ட் பண்றதுக்கு வந்து நார்மல் வேரியபிள் நேம் கொடுத்தா போதும், வேல்யூஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? சோ யூ ஹாவ் டு கிவ் திஸ் லைக் ஆல்சோ. ஓகே, நீ வந்து டைரக்டா நீ ஸ்ட்ரிங் மட்டும் கொடுக்கலாம், வேரியபிளும் கொடுக்கலாம், இல்ல ரெண்டும் ஒரே டைம்லயும் கொடுக்கலாம். பட் எப்படி கொடுக்கணும்? See here the sum, okay, the sum comma C அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் print string 1 comma variable string 2 comma variable string 3 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாமா? அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்ப கமா நான் கொடுக்குறேன், நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, the difference டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு C அப்படின்னா கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன வரும்? அவுட்புட் -100 வரும். சோ இந்த மாதிரி நீ ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் மல்டிபிள் டைம்ஸ்ல கொடுக்கலாம், பட் கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்கணும்? காமா கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ஓகேவா? சோ இதுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, பிரிண்ட். ஓகேவா? பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து அவுட்புட் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? print அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், print அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? so see here within parenthesis bracket you have to write some statement, that statements are displayed on the output screen. okay, whatever இங்க என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். டபுள் கோட்ஸ்ல என்ன கொடுத்திருக்கீங்களோ அது அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? சோ டபுள் கோட்ஸ்ல வந்து வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கொடுத்து நான் என்டர் கீ பிரஸ் பண்ணிருக்கேன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் இன்டராக்டிவ் மோட். ஓகே, இன்டராக்டிவ் மோட் அப்படிங்கிறது எதை பற்றி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த இடத்துல நான் பிரிண்ட் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கொடுத்து என்டர் கீ பிரஸ் பண்ண உடனே எனக்கு அவுட்புட் வந்து வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா x is equal to 5, y is equal to 6 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன், z is equal to x plus y கொடுத்திருக்கேன், print z கொடுத்திருக்கேன். அப்ப எனக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? 11 அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும். ஓகேவா? these are all by using this interactive mode option. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the sum is equal to z கொடுத்திருக்கேன், எனக்கு அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கு? the sum equal to 11 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஓகே, the sum is a string, z is a variable. next என்ன பண்ணிருக்கேன்? the sum of x and then y z அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப the sum of 5 and y is 11 அப்படின்னு எனக்கு print ஆயிருக்கு. ஓகேவா? this is about print statement. this is about what? print statement, not print statement. this is a print function. by using this function you have to display the result on the output screen. Next let us see input function. Input function in Python. Input function is used to accept the data as input at runtime. அதாவது runtimeல இன்புட்டுக்கு டேட்டா வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? so what is the syntax? variable equal to input prompt string. வேரியபிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a ஈக்குவல் டு இன்புட் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஏக்கு வந்து இன்புட் வந்து ரன் டைம்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். ஓகேவா? சோ ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் த சின்டாக்ஸ் as a statement or message.
இந்த ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்க எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த வேரியபிள் என்ன நான் கொடுக்க போறேன் ஓகேவா, அதுக்காக நான் கொடுக்குறேன். நான் எதுவும் கொடுக்காம இருக்கலாம், கொடுத்தாலும் ஒரு தப்பும் இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட் us see example program. See here, city is a variable name. What? City is a variable name. அந்த சிட்டிக்கு நான் இன்புட் நான் வந்து ரன் டைம்ல நான் கொடுக்கணும். ஸோ இன்புட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்டர் யுவர் சிட்டி அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ எனக்கு அவுட்புட்ல அதாவது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்டர் யுவர் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கர்சர் இங்க நிற்கும். அப்ப என்ன மீனிங் அப்படின்னா நான் சிட்டி அப்படிங்கிற நேம் இங்க டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு மீனிங். புரியுதா? இந்த சிட்டி வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன், பட் இங்க எதுவுமே நான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அப்ப நான் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங்ல நான் என்ன கொடுக்கறனோ அது எனக்கு ஒரு கைட்ஸ். ஓகேவா, அது எனக்கு ஒரு கைட் மாதிரி. ஓகேவா, சோ என்டர் யுவர் சிட்டியோட சோ மதுரை அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன அவுட்புட்ல பிரிண்ட் ஆகும், பிரிண்டை யூஸ் பண்ணி ஐ ஆம் ஃப்ரம் சிட்டின்னு கொடுத்த உடனே ஐ ஆம் ஃப்ரம் மதுரை அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா, ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் நான் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப், நான் எதுவுமே கொடுக்கல, நான் என்ன இன்புட் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியல, நான் ஜஸ்ட் ராஜராஜன் நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஐ ஆம் ஃப்ரம் சிட்டின்னு கொடுக்கும்போது ஐ ஆம் ஃப்ரம் ராஜராஜன் பிரிண்ட் ஆகும். பிகாஸ் சிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து சின்ன மெசேஜ் ஒரு இண்டிகேட் பண்றதுக்கு தான் இந்த ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம். என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து வெரிஃபை பண்றதுக்காக கொடுக்கறதா ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங். ஓகே, next let us see input function. Okay, input function வந்து என்ன பண்ணும்னா accept all data. ஓகேவா, இது என்ன பண்ணணும், all data accept பண்ணும், strings accept பண்ணும், characters accept பண்ணும், but numbers வந்து accept பண்ணாது. ஓகேவா, input accepts only strings and characters. Okay, if your numerical values entered the input values. Okay, numerical value வந்து நீ என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நியூமரிக் டேட்டா டைப்பை வந்து எக்ஸிபிளிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணணும். எக்ஸிபிளிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணனா வெளிப்படையா நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, நார்மலா இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்லி அக்செப்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ் ஒன்லி, நாட் நம்பர்ஸ். ஓகேவா, ஸ்ட்ரிங்ஸும் கேரக்டர்ஸும் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும், நம்பர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது. சப்போஸ் நீ நம்பர்ஸ் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச அப்படின்னா அதை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு கோட் நம்ம ரைட் பண்ணணும். அது என்ன அப்படின்னா int function. Okay, int function is used to convert string data as integer data exhibitly. Exhibitly means what? வெளிப்படையா நமக்கு வந்து string அதாவது input integer data வந்து string convert பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதா int function. ஓகேவா, அதாவது integer dataவை string convert பண்றதுக்கு int அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, சோ see here x-க்கும் y-க்கும் நான் integer வேல்யூ நான் கொடுக்கணும். சோ x is equivalent to int input of enter number 1. நான் இதே வந்து string வேல்யூ கொடுக்கறதா இருந்தா int கொடுக்க தேவையில்லை, நான் வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது int அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, சோ sum x plus y, so enter number 1 34, enter number 2 56, the sum is equal to 90. Okay, so input function it only accepts strings or characters but not numbers. If you want to give any numerical data means you have to give additional one function. That function is what? Int function. What is the uses of int function? Int function is used to convert the string data as integer data exhibitly. வெளிப்படையா நம்ம integer dataவை string dataவை கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக int அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்றோம். This is about input function. I hope you all understand this print function and input function. This is very important 5 more question. At the same time this is repeated 5 more question, so you go through well. Okay, I hope you all understand this topic. Thank you.